سو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے، ہم نے اس کو دیا ہے فیس بک پہ بھی دیا ہے، God is with us. God is with خدا ہمارے ساتھ. خدا کا ساتھ ہونا یا خدا ہمارے ساتھ ایک ہی بات ہے. تو جس کے ساتھ خدا ہو، جس کے ساتھ خدا ہو، تو پھر اسے کوئی کمی ہو سکتی ہے؟ اسے کوئی گھاٹا ہو سکتا ہے؟ کسی چیز کی اسے کمی نہیں ہوتی. لیکن ضروری ہے کہ خدا کا ہمارے ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. موسیٰ کو جب وہ بنی قوم اسرائیل کو لے کر نکل رہا تھا تو خدا نے کہا کہ موسیٰ میرے فرشتے تیرے ساتھ ہیں، جا یہ تیری رہنمائی کریں گے. تو موسیٰ کلام کہتا ہے بیٹھ گیا. موسیٰ نے کہا خداوند بالکل ٹھیک ہے، فرشتے تیرے ساتھ ضرور بھیج رہا ہے مجھے، لیکن تیرے بغیر میں ایک قدم بھی آگے، تیرے بغیر میں ایک قدم بھی آگے نہیں جاؤں گا. مجھے تو چاہیے کیونکہ تیرے بغیر میں کچھ بھی نہیں. اس لیے ہمیں جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے نا، پھر دیکھیں گے ہم آج ہم سیکھیں گے کہ جس کے بھی ساتھ خدا ہے، خدا نے کیسے اسے سرفراز کیا، کیسے بلند کیا، کیسے مشکلوں سے، پریشانیوں سے، دکھوں سے ہمیشہ نکالا اور اپنا زور بخشا، قوت بخشی ہے. تو خدا کا ہونا ضروری ہے. آئیں میرے ساتھ نکالیں پرانے عہد نامہ میں سے یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا پہلا باب اور چوتھی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھوں گا. جن کے پاس خدا ان کا زندہ کلام ہے پھر ساتھ نکالیں پرانے عہد نامہ میں سے یرمیہ نبی کا صحیفہ. نوٹ کر لیں، لکھ لیں. میں اگلے سنڈے پھر پوچھاں گا، ٹھیک ہے؟ اس کو لکھ لیں، نوٹ کر لیں. پہلا پرانے عہد نامہ میں سے جی یرمیہ نبی کا صحیفہ، اس کا پہلا باب اور اس کی چوتھی آیت سے میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. جی خداوند کے زندہ کلام میں اس طرح سے مربوط ہے، لکھا ہے، تب خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا اور اس نے فرمایا، اس سے بیشتر کہ میں نے تجھے باطن میں خلق کیا، میں تجھے جانتا تھا اور تیری ولادت سے پہلے میں نے تجھے مخصوص کیا اور قوموں کے لیے تجھے نبی ٹھہرایا. تب میں نے کہا، ہائے اے خداوند خدا، دیکھ میں بول نہیں سکتا کیونکہ کیا ہوں، میں بچہ ہوں. دیکھا ہے یرمیہ نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں بول نہیں سکتا، میں بچہ ہوں، لیکن خداوند نے مجھے فرمایا یوں نہ کہہ کہ میں بچہ ہوں، پھر جس کسی کے پاس میں تجھے بھیجوں گا تو جائے گا اور جو کچھ میں تجھے فرماؤں گا تو کہے گا. تو ان کے چہروں کو دیکھ کر نہ ڈر، کیونکہ خداوند فرماتا ہے میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں، میں تجھے چھڑانے کو تیرے. ہم اس بات پر زور دیں گے، اس بات پر سیکھیں گے. دیکھا میں تیرے چھڑانے کو، میں تجھے چھڑانے کو تیرے ساتھ ہوں. تب خداوند نے اپنا ہاتھ بڑھا کر میرے منہ کو کیا کیا جی، چھوا، اور خداوند نے مجھے فرمایا، دیکھ میں نے اپنا کلام تیرے منہ میں ڈال دیا ہے. دیکھ آج کے دن میں نے تجھے قوموں پر اور سلطنتوں پر مقرر کیا کہ اکھاڑے اور ڈھائے اور ہلاک کرے اور گرائے اور تعمیر کرے اور لگائے. خداوند اس کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت دے. آمین. یرمیہ نبی، میں نے جیسے ہمیشہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ہر نبی کو، ہر پیغمبر، ہر رسول کو کوئی ٹائٹل دیا گیا ہے، کوئی ٹائٹل دیا گیا ہے. تو یرمیہ نبی کو درد کا نبی، قوموں قبیلوں کی فکر کرنے والا نبی کہا گیا ہے، جو اپنی قوم کے لیے آنسو بہانے والا نبی جسے کہا گیا ہے، رونے والا نبی جسے کہا گیا ہے، جو اپنی قوم کے لیے رخنا میں کھڑا ہونے والا نبی جسے کہا گیا ہے، جو درد سے اپنی قوم کے لیے شفایت کرتا ہے، روتا ہے کہ میری ملت قوم شفا کیوں نہیں پاتی، میری ملت قوم شفا کیوں نہیں پاتی. کیونکہ شافی تو ہمارے پاس ہے، شفا دینے والا تو ہمارے پاس ہے، لیکن میری قوم شفا کیوں نہیں پاتی. اس خدا کے بندہ یرمیہ نبی کو درد رکھنے والا، شفایت کرنے والا، آنسو بہانے والا نبی کہا گیا ہے. تو یہ اپنی قوم کے لیے آنسو بہاتا ہے. تو خدا ان کے زندہ کلام خدا کے بندہ پر نازل ہوا. لکھا ہے خدا کے کلام نے، تب خدا ان کا کلام مجھ پر کیا ہوا جی، نازل ہوا. خدا کا کلام یرمیہ نبی پر نازل ہوا کہ تو جا
میری کیا کر، خلق کے سامنے میری منادی کر، میرے کلام کو سنا. تو وہ کہتا ہے خداوند میں بول نہیں سکتا کیونکہ میں کیا ہوں؟ بچہ ہوں. میں کیا ہوں؟ بچہ. لیکن خدا نے اسے کہا تو جا میں تیرے ساتھ ہوں. تو جا میں تیرے ساتھ ہوں. خدا کا ساتھ ہونا، جب خدا نے اسے کہا کہ تو جا میں تیرے ساتھ ہوں، تو پھر اسے حوصلہ ملا. اس نے کہا میں نے تیرے منہ میں اپنے کلام کو رکھ دیا ہے. جو کچھ تو کہے گا وہ تیرے لیے، جو کچھ تو کہے گا وہ تیرے لیے. جسے تو ڈھائے گا، جسے تو بنائے گا، جسے تو قائم رکھے گا، یہ اتھارٹی ہے، یہ اختیار ہے تیرے پاس. جا تو جو کچھ کرے گا کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں. میں تیرے، آج کا مضمون ہے ہمارے میں تیرے، تو اس پر ہم زور دیں گے کہ میں تیرے ساتھ ہوں. یرمیہ نبی کو خدا نے کہا کہ میں تیرے ساتھ ہوں. جب ساتھ ہو خدا تو پھر سمجھ آتی ہے ہمیں خدا کی خوبیاں ہمارے اندر سے ظاہر ہونی چاہیے. تو خدا جتنے نال ہوئے تو خدا جیسی خوبیاں ہم میں سے نظر آنی چاہیے نہیں آنی چاہیے. خدا کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، وہ چاہتا یہ ہے کہ سب کی کیا پہنچے جی، توبہ تک نوبت پہنچے. اس لیے یرمیہ نبی روتا ہے، آنسو بہاتا ہے اور کہتا ہے کہ کاش میرا سر پانی کا چشمہ ہوتا اور میں شب و روز اپنی قوم کے لیے آنسو بہاتا کہ میری قوم شفا کیوں نہیں پاتی، میری قوم بیدار کیوں نہیں ہوتی، میری قوم خدا کے ساتھ کیوں نہیں چلتی، انہیں خدا کی سمجھ کیوں نہیں آتی، یہ خدا کو سمجھنا چاہتے نہیں. یرمیہ نبی ان کے لیے آنسو بہاتا ہے. آج کل کے دور میں آنسو بہانے والے نبی، پیغمبر، رسول، خادم بڑے کم ہیں. کسی ہوش حواس سے زیادہ آنسو بہاتے ہیں، لیکن قوموں کے لیے، قبیلوں کے لیے درد کسی کے پاس نہیں ہے. لیکن اس بندہ یرمیہ کے پاس قوموں کے لیے درد تھا. یہ قوموں کے لیے روتا تھا، اپنی قوم کے لیے آنسو بہاتا تھا. یہ درد خدا کا درد ہے. خدا اپنے لوگوں کے لیے چاہتا ہے کہ سب توبہ تک ان کی نوبت پہنچے، کوئی جان ہلاک نہ ہو. یہ درد میں نے کہا نا، جو جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے، خدا کی خوبیاں اس کے اندر سے کیا ہوتی ہیں جی، ظاہر ہوتی ہیں. خدا کی خوبیاں اس کے اندر سے ظاہر ہوتی ہیں. تو یرمیہ نبی کو خدا نے کہا کہ تو ایسا نہ کہہ کہ تو بچہ ہے، میں تیرے ساتھ ہوں. جس کے ساتھ خدا ہو، بچہ ہو، اس کے پاس زور نہ ہو، اس کے پاس قوت نہ ہو، لیکن خدا کی قوت اس کے ساتھ ہوتی ہے. اس نے کہا جا تو جو کچھ کہے گا وہ تیرے لیے ہوتا جائے گا. تو اس لیے خدا کا ساتھ ہونا، آج سیکھ لیں کہ خدا کا ساتھ ہونا ہم بہت اشد، بلکہ میں کہوں گا ضروری ہے. اگر خدا ہمارے ساتھ نہیں تو ہمیں دیکھنا ہے ہم کہاں کھڑے ہیں. خدا کی پہچان میں ہمیں بڑھنا ہے. خدا کی پہچان میں بھی میں نے میسج دیا، پھر کبھی خدا نے چاہا تو ہم دیں گے، لیکن خدا کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. پیدائش 5 باب میرے ساتھ لکھا ہے، بتاتا ہوں آپ کو خدا جس کے ساتھ ہے پھر کیا ہوتا ہے. پیدائش 5 باب 22-23 آیت ہم پڑھیں گے. پانچواں باب 5ویں باب کی 22 آیت پڑھیں. کوئی پڑھے گا؟ اور متوسلام کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور اس سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوئیں. ہنوک کی کل عمر 365 برس کی ہوئی. ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا اور غائب ہو گیا کہ خدا نے اسے اٹھا لیا. تھینک یو، گاڈ بلیس یو بچے. ہم نے خدا کے زندہ کلام سے پڑھا جی 5ویں باب کی 22ویں آیت، 23ویں آیت اور 24ویں آیت ہمیں بتاتی ہے، بلکہ لکھا ہے مدوسلا کی پیدائش کے بعد ہنوک 300 برس تک خدا کے ساتھ ساتھ، کتنے سال جی؟ 300 سال خدا کے ساتھ ساتھ. کتنے سال؟ 300 سال. آگے جا کے پڑھیں گے پھر وہ آخری تک چلتا رہا. ہم کتنا کچھ 5 سال کو 2 سال کو 4 سال چل کے تھک بولا اتنا تے خدا نہ چلے ہوں کتنا کچھ چلیے ان سے تھک گئے ہیں. لیکن لکھا ہے کہ ہنوک خدا کے ساتھ 300 سال
चलता रहा। आगे लिखा है 300 साल, फिर आगे लिखा हनूक की कुल उम्र 365 बरस की हुई। कितने जी? 365 बरस की हुई और हनूक खुदा के साथ साथ चलता रहा। 365 साल हनूक की उम्र हुई है और वो 365 साल कलाम कहता है, कलाम इस बात की शहादत देता है, कलाम हमें बताता है कि वो 365 साल खुदा के साथ साथ चलता रहा। खुदा के जब हम खुदा के साथ साथ, मैंने पहले कहा चलते रहेंगे, खुदा हमारे साथ होगा या हम खुदा के साथ होंगे, बात एक ही है। तो फिर आप खुदा के जलाल को देखेंगे। फिर आप किसको देखेंगे? 365 साल, और उसने मौत का मजा ही नहीं चखा। उसने मौत का मजा ही नहीं चखा। जिंदा उसे आसमान पर उठा दिया गया। जिंदा ही उसे आसमान पर, कितने नबी थे जो जिंदा आसमान पर उठाए? कोई बताए मुझे। मिस कुछ बता। तो कौन कौन से थे? मिस एलिया और हनूक। लगता हूँ थोड़ा जब बेदार हो गए, सबको पता नहीं, सब जाना शुरू हो गए। 2 नबी थे जी, एलिया और हनूक, जिनको जिंदा आसमान पर उठा दिया गया, जिन्होंने मौत का मजा ही नहीं चला। जिंदा उन्हें आसमान पर। वजह क्या है? कि वो खुदा के साथ साथ चलते रहे, खुदा के साथ साथ चलते रहे और खुदा ने उन्हें जिंदा उठा लिया। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं कि जब खुदा के वादे हाँ के साथ हैं, खुदा अपने वादों में सच्चा है, खुदा अपने वादों में देर नहीं करता। इसलिए अब्राहम को खुदा ने बुलाया, अब्राहम खुदा पर ईमान लाया कि खुदा अपने वादों में सच्चा है, जो कुछ वो कहेगा वो ऐसा ज़रूर करेगा। पैदाइश 6 बाब की 9 आयत, यहाँ पर हम नूह का जिक्र पढ़ेंगे। 9वीं आयत हमें बताती है जी, 6 बाब की लिखा है, नूह का नस्ब नामा यह है, नूह मर्द रास्तबाज, अपने ज़माने के लोगों में बेऐब था और नूह खुदा के साथ साथ चलता रहा। बात हो रही है खुदा के साथ साथ चलने की, साथ रहने की। खुदा हमारे साथ या हम खुदा के साथ, बात एक है। तो खुदा के साथ साथ नूह भी क्या जी? चलता रहा। अपने ज़माने में वो रास्तबाज शख्स था, खुदा पर ईमान लाने वाला शख्स था, खुदा के साथ साथ चलने वाला शख्स था। और उसने अपने साथ खुदा के साथ चलते चलते अपने घराने को क्या कर दिया? बचा दिया। खुदा ने जब आसमान से नजर की, देखा तो कहा सब ने अपना तरीका क्या कर दिया है? बिगाड़ दिया है। सब गुनाहों में पड़ गए हैं, सब बदियों में पड़ गए हैं। लेकिन नूह जो है वो रास्तबाज खुदा को नजर आया, खुदा के साथ चलते उसने देखा कि मेरे साथ चलता है, मेरे कलाम पर, मेरे हुक्मों को मानता है और मेरी बात को सुनता है। और वो रास्तबाज नजर आया और खुदा ने उसे कहा कि नूह क्या बनाए? कश्ती बना, कश्ती बना। मैं इस दुनिया को क्या कर दूंगा? गर्क करूंगा, तबाह करूंगा, खत्म करूंगा, क्योंकि ये दुनिया गुनाह में पड़ गई है। आज भी ऐसा ही वक्त चल रहा है, लोग को कहें लोग नहीं सुनते, वक्त ऐसा ही है आज भी। खुदा यीशु मसीह कब आ जाए हमें लेने के लिए कोई पता नहीं, इसलिए हमें तैयार रहना ज़रूरी है। सो एक और हवाला आज निकालें, आज थोड़े हवाले पढ़ेंगे। अब पैदाइश 29 पैदाइश में रहेंगे। अब मैं एक और खुदा के बंदा का जिक्र करने लगा हूँ। 39 पैदाइश 39 उसकी पहली आयत से मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। पैदाइश की किताब उसका बाब 39 है, चैप्टर 39 उसकी पहली आयत पढ़ रहा हूँ। लिखा है, और यूसुफ को मिस्र में लाए और पोतीफर मिस्री ने, जो फराउन का एक हाकिम और जलादारों का सरदार था, उसको इस्माइलियों के हाथ से जो उसे वहां ले गए थे खरीद लिया। और खुदाउन यूसुफ के साथ था। जिस बात को मैं जोर दे रहा हूं, यूसुफ खुदा के साथ। उसको बेच दिया गया, उसको कुएं में गिराया गया, उसको मारने की कोशिश की गई, लेकिन कलाम कहता है खुदा यूसुफ के जिसके साथ खुदा हो उसे को मार सकता है नहीं। अब देख लो, यूसुफ ने नहीं मरा, यूसुफ को कुएं में डाल दिया, गहरे कुएं में गिरा दिया गया, लेकिन वो मरा नहीं।
کیونکہ وہ خدا کے ساتھ ساتھ تھا, خدا اس کے ساتھ ساتھ تھا, اسے خدا کی پہچان تھی اور اس پر ظلم و ستم کیے گئے, اسے مارا گیا, کنویں میں ڈالا گیا, اسے جیلسی تھی, حسد کی گئی, لیکن پھر بھی خدا نے اسے سرفرازی بخشی. وجہ کیا تھی؟ کہ خدا یوسف کے ساتھ. تو اس لیے خدا کا ساتھ ہونا بہت ضروری ہے. ہم پڑھیں گے اس کو, اس میں دیکھیے گا کیا کمال کا واقعہ اس میں لکھا ہے. اور خداوند یوسف کے ساتھ تھا اور وہ اقبال مند ہوا اور اپنے مصری آقا کے گھر میں رہتا تھا. کس کے گھر میں رہتا تھا جی؟ مصری آقا کے گھر میں رہتا تھا. اور اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے. مصری آقا نے دیکھا کہ خداوند یوسف کے ساتھ ہے. خداوند یوسف کے ساتھ ہے اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں سے کیا کرتا ہے؟ اقبال مند کرتا ہے. یوسف جس کام کو ہاتھ لگاتا ہے اس میں کیا ہوتا ہے؟ اقبال مند ہوتا ہے, سرفراز ہوتا ہے, اسے عزت ملتی ہے. بابرکت لوگ نہیں کہتے ہم بابرکت. برکت کا مطلب یہی ہے کہ بابرکت لوگ جو ہوتے ہیں نا, وہ جڑا کام کرتے ہیں نا اس میں بڑا سکون, بڑا کیا کہتے ہیں بڑھوتی, اس میں سکون, امن اور سلامتی, اور اس میں برکت ہوتی ہے. برکت مین جو نہ ختم ہونے والی چیز ہے. تو لکھا ہے اس کے آقا نے دیکھا کہ خداوند اس کے ساتھ ہے اور جس کام کو ہاتھ لگاتا ہے خداوند اس میں اسے اقبال مند کرتا ہے. چنانچہ یوسف اس کی نظر میں کیا ہوا جی؟ مقبول ٹھہرا اور وہی اس کی خدمت کرتا تھا. اور اس نے اسے اپنے گھر کا کیا بنا دیا؟ مختار بنا دیا. اسے بیچا گیا, غلام ہے. پہلے دور میں غلام خریدے جاتے تھے. پہلے دور میں جو غلام رکھتے تھے نوکر جیسے رکھتے ہیں تو وہ خریدے جاتے تھے. تو یوسف کو خریدا گیا تھا, اس کی قیمت ادا کر دی گئی تھی. یہ اسماعیلیوں نے خریدا تھا جی, پوتیفر مصری نے, فرعون کا ایک حاکم تھا, اس نے اس کو خریدا تھا. اور لکھا ہے چنانچہ یوسف اس کی نظر میں مقبول ٹھہرا اور وہی اس کی خدمت کرتا رہا. اس نے اسے اپنے گھر کا مختار بنا کر اپنا سب کچھ اسے سونپ دیا. یوسف کو اپنے گھر کا کیا بنایا؟ مختار بنایا اور سب کچھ اسے سونپ دیا کہ ساری چیزیں تیرے اختیار میں ہیں, کیونکہ تیرے ہاتھ میں برکت ہے. تو جس چیز کو ہاتھ لگاتا ہے وہ باعث سے برکت ہو جاتی ہے, وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے, اس میں کمی نہیں آتی بلکہ وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس نے سوچا کہ کیوں نہ میں اسے اپنے گھر کا مختار بنا دوں, اس کے حوالے ساری چیزیں کر دوں تاکہ ساری چیزیں باعث سے برکت ہو جائیں, ساری چیزیں باعث سے برکت ہو جائیں. تو اس لیے لکھا ہے دیکھ خداوند اس کے ساتھ ہے اور جس کام کو وہ ہاتھ لگاتا ہے خداوند اسے اس کو اقبال مند کرتا ہے. چنانچہ یوسف اس کی نظر میں مقبول ٹھہرا اور وہی اس کی خدمت کرتا رہا. اس نے اپنے گھر کا مختار بنا کر اپنا سب کچھ سونپ دیا. جب اس نے اس کے گھر کا سارا مال مختار بنایا تو خداوند نے اس مصری کے گھر میں یوسف کی خاطر برکت بخشی. کس کی خاطر جی؟ یوسف کی خاطر اس گھر میں کیا بخشی؟ برکت بخشی. کیونکہ یوسف خدا کے ساتھ تھا, خدا یوسف کے ساتھ تھا, یوسف خدا کے ساتھ تھا, دونوں ایک تھے. اور اس کے گھر میں یوسف کے ہونے سے کیا ہو گئے تھے؟ برکت ہوگی. تو برکت لوگ جہاں قدم رکھتے ہیں, یسوع نے یشوع سے یہی کہا تھا نا, جہاں ٹکے گا تیرے قوم کا تلوا وہ جگہ میں تجھے دے دوں گا. تو ایماندار لوگ, راست باز لوگ جو خدا سے ڈرتے ہیں, خدا پر تکیہ کرتے ہیں, خدا پر ایمان رکھتے ہیں, ان کے پاؤں جہاں ٹکتے ہیں وہ جگہیں بلیس ہونا شروع ہو جاتی ہیں. جہاں وہ ہوتے ہیں وہ گھر بلیس ہونا شروع ہو جاتے ہیں. برکت وہاں سے ظاہر ہوتی ہے, برکت وہاں سے نکلتی ہے, اور برکت جو ہے وہ دوسروں کو بھی مالا مال کر دیتی ہے. آمین. تو لکھا ہے نا اس کے مختار نے جو اس کا مالک تھا جب دیکھا کہ خدا اس کے ساتھ ہے تو سارا کچھ اس کے اختیار میں دے دیا. اسے کہا کہ تو اس کو سنبھال. تو جب وہ سنبھالنے لگا تو خدا نے اس گھر میں کیا بخشی جی؟ لکھا ہے برکت بخشی. اور اس کی سب چیزوں پر جو گھر میں اور کھیت میں تھی خداوند نے خداوند کی برکت ہونے لگی. اور اس نے اپنا سب کچھ یوسف کے ہاتھ میں چھوڑ دیا سوائے روٹی کے جو وہ کھا لیتا تھا. اسے اپنی کسی چیز کا ہوش نہ تھا. اور یوسف خوبصورت اور کلام کہتا یوسف خوبصورت اور کیا تھا جی؟ حسین تھا. کیا تھا؟ خوبصورت اور حسین تھا.
لیکن इन बातों के बाद ये हुआ कि उसके आका की बीवी की आंख यूसुफ पर लगी और उसने उससे कहा कि मेरे साथ हम बिस्तर हो, लेकिन उसने इनकार किया और अपने आका की बीवी से कहा कि देख मेरे आका को खबर भी नहीं कि उस घर में मेरे पास क्या है, उसने अपना सब कुछ मेरे हाथ में छोड़ दिया है, इस घर में मुझसे बड़ा कोई नहीं, उसने अब तेरे सिवा कोई चीज़ मुझसे पास नहीं रखी क्योंकि तू उसकी बीवी है, सो भला मैं क्यों ऐसी बड़ी बदी करूं और खुदा उनका गुनहगार हूँ। यूसुफ को पाकीज़गी का भी टाइटल दिया गया है, यूसुफ को पाकीज़गी का भी टाइटल दिया गया है। इतना बड़ा इम्तिहान उस पर आया, इतना बड़ा इम्तिहान, उसने कहा सारा कुछ मेरे इख्तियार में है लेकिन तू उसकी बीवी है, खुदा के हाँ मैं इतना बड़ा गुनाह क्यों करूं। उसने उस पाकीज़गी को, क्योंकि मती रसूल की अंजील पढ़े तो वहाँ लिखा है पाक दिल खुदा को, पाक दिल खुदा को क्या करेंगे जी? देखेंगे। नाल थक गए लगता है, पाक दिल खुदा को देखेंगे, पाक दिल खुदा को देखेंगे। तो यूसुफ ने अपने आप को उस गुनाह से पाक रखा। यूसुफ ने ये कहा उसकी औरत से कि सब कुछ मेरे इख्तियार में है, ये सब कुछ मेरे कंट्रोल में है, कोई इसको कुछ, मैं जो कुछ करूं को देख नहीं सकता, लेकिन मेरा खुदा मुझे देख रहा है, लेकिन मेरा खुदा मुझे देख रहा है, मेरे खुदा की निगाह मुझ पर है, मेरा आका मुझे नहीं देख रहा, दुनिया मुझे नहीं देख रही, लेकिन जिस खुदा की मैं बंदगी करता हूँ, जिस खुदा की मैं प्रस्तिश करता हूँ वो पाक है। लिखा है कलाम में कि पाक दिल खुदा को देखेंगे। इसलिए खुदा यूसुफ के कहा था जी साथ था, इसलिए जिसके साथ खुदा होता है वो उन्हें बुराइयों से भी बचा लेता है, परेशानियों से भी बचा लेता है, दुखों में से भी बचा लेता है और हर तरह की आजमाइश से भी बचा लेता है। आमीन आमीन। तो खुदा का साथ होना कितना जरूरी हुआ, खुदा का साथ होना आतर भाई कितना जरूरी हुआ कि वो हमें हर बुराई से, हर परेशानी से, हर मुसीबत से बचा लेता है, छुड़ा लेता है। जबकि यूसुफ कह रहा है कि सब कुछ मेरे इख्तियार में है, क्योंकि उसके पास अथॉरिटी थी, लेकिन उसने कहा कोई नहीं देख रहा, लेकिन मेरा खुदा जिसे मैं मानता हूँ, जो मेरे साथ है, जिसने मुझे सरफराजी बख्शी है, जिसने मुझे इज्जत बख्शी है, जिसने मुझे जोर बख्शा है, वो सब कुछ देख रहा है, वो सब कुछ देख रहा है। तो इसलिए आगे देखिए, फिर जब उसने ये सब कुछ किया तो आगे देखिए फिर उसको और कैसे सरफराजी मिलती है। आगे लिखा है बड़ी बदी करूं और खुदा का गुनहगार हूं, और वो हर चंद रोज यूसुफ के सर होती रही और उसने उसकी बात ना मानी कि उसे हम बिस्तर होने के लिए उसके साथ लेटे। और एक दिन यूं हुआ तो अपने, ये स्टोरी आप सारी पढ़ सकते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा, लेकिन उसने सब कुछ नहीं किया। लेकिन हुआ क्या, उसकी बेगम ने जब शिकायत की अपने शौहर से कि इसने मेरे इज्जत पर हाथ डाला है, तो देखिए यूसुफ ने ये नहीं अपनी सफाई पेश करने के लिए आगे कुछ कहा, उसे पता था कि मेरा खुदा मेरे साथ है, वो मुझे महफूज रखेगा। उसे कैद में डाल दिया। उसे कहाँ डाल दिया गया? उस कैद के अंदर भी यूसुफ को खुदा ने सरफराजी बख्शी और उस कैद का भी लीडर बना दिया, उस कैद का भी लीडर बना दिया। क्योंकि खुदा यूसुफ के साथ था और वो पाक दामन था। खुदा की पाकीज़गी को समझता था कि खुदा पाक है, खुदा बुराई को देख, खुदा गुनाह को देख। इसलिए यूसुफ ने उस सारी चीजों को रिफ्यूज किया कि खुदा मेरे साथ है, मेरा खुदा सब कुछ देख रहा है। तो इसलिए जब खुदा हमारे साथ होगा तो खुदा हमें हर बुराई से, हर परेशानी से, हर मुसीबत से, हर दुख से क्या रखेगा? महफूज रखेगा। तो जब यूसुफ को ये सारा कुछ होने के बाद अब हुआ क्या, आगे मैं आपको बताता हूँ। आगे लिखा है जब कैद में डाला गया तो कैद में भी उसको सरफराजी मिल गई, इज्जत मिल गई। आगे देखें, फिर आगे लिखा है फिर ना फराउन, आप जानते हैं फराउन उस वक्त का क्या था? खुदा था। फराउन उस वक्त का क्या था जी? खुदा था। सारा कुछ उसके कंट्रोल में था, बल्कि कोई सांस भी फराउन के बगैर नहीं लेता था। तो जब फराउन को 3 ख्वाब उसने देखे, कितने ख्वाब? 3 ख्वाब। इस बारे में सारा पढ़ लीजिएगा, इसको घर जाके, इसलिए मैं कहता हूँ कि घर जाके सारी स्टोरी को पढ़ा करें। मैं पढ़ूंगा तो वो टाइम नहीं है। इस पूरे चैप्टर 39-41 में आपको जब आप पढ़ेंगे तो पूरी आपको इसकी स्टोरी मिलेगी। लिखा है जी 3 ख्वाब उसने देखे, कोई उन ख्वाबों की ताबीर ना
جب فرعون کو پتا چلا کہ یوسف ان خوابوں کی تعبیر کر سکتا ہے، یوسف ان خوابوں کی تعبیر کر سکتا ہے، مجھے بتا سکتا ہے کہ یہ خواب کیا ہے، یہ کیا ہونے والے ہیں، تو وہ یوسف کو بلاتا ہے۔ یوسف کو کیا کرتا ہے؟ بلاتا ہے۔ لکھا ہے یوسف نے میں پڑھ رہا ہوں جی 15ویں آیت سے 41 نمبر۔ فرعون نے یوسف سے کہا، میں نے ایک خواب دیکھا ہے جس کی تعبیر کوئی نہیں کر سکتا، اور مجھ سے تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ کیا تو خواب کو سن کر اس کی تعبیر کرتا ہے؟ یوسف نے فرعون کو جواب دیا، میں کچھ نہیں جانتا، خدا ہی فرعون کو سلامتی بخش جواب دے گا۔ اب بات سمجھے، فرعون نے جب یوسف کو بلایا کہ کیا تو میرے خوابوں کی تعبیر کر سکتا ہے، تو یوسف نے یہ نہیں کہا ہاں ہاں میں کر سکتا ہوں، میں سب جانتا ہوں، مجھے پتا ہے سب، یہ نہیں کہا اس نے، کیونکہ خدا اس کے ساتھ تھا۔ جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے خدا اسے حلیم بنا دیتا ہے۔ خدا اسے کیا بنا دیتا ہے؟ حلیم بنا دیتا ہے، عاجز بنا دیتا ہے، فروتن بنا دیتا ہے۔ دیکھیں اس کی سٹیٹمنٹ سنیں، یوسف کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے تیرے بارے میں کہتے ہیں کہ کیا تو خوابوں کو سن کر اس کی تعبیر کرتا ہے؟ یوسف نے فرعون کو جواب دیا۔ یوسف کیا جواب دے رہے ہیں؟ سنیے گا۔ یوسف نے فرعون کو جواب دیا، میں کچھ نہیں جانتا، میں کچھ نہیں جانتا، خدا ہی فرعون کو سلامتی بخش جواب۔ آمین آمین۔ دیکھیں ایماندار کی سٹیٹمنٹ، جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے یا خدا کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ حلیم عاجز، وہ کہتا ہے میں تو کچھ نہیں جانتا، خدا تیری خواب کی تعبیر کرے گا، خدا تجھے تسلی بخش جواب دے گا۔ اس نے فرعون کو یہ جواب دیا۔ یہ تو میرے جیسا کو ہوتا ہے نا، تھوڑا میرے پاس علم ہو تو مجھے کو بلائے، میں کہا ہاں میں تو بادشاہ نے مجھے بلایا، میں تو بادشاہ کا بادشاہ، میں ایسی تعبیر بتاؤں گا، اوہ رنگلا آ جانا، ایسے رنگ پر ایسے رنگ بھر دیا گا۔ لیکن یوسف کہتا نہیں، میں تو کچھ نہیں جانتا، خدا تجھے تسلی بخش جواب۔ اس نے خدا ہی کو پہلا درجہ دیا، کیونکہ خدا یوسف کے ساتھ ہے، وہ خدا کی پاکیزگی کو جانتا ہے، وہ خدا کی قدرت کو جانتا ہے، وہ خدا کی حضوری کو جانتا ہے کہ خدا کی حضوری کے باعث جلالی کام ہوتے ہیں، اور خدا فرعون کو سمجھائے گا اور خدا فرعون کو جواب دے گا۔ آمین آمین۔ تو لکھا ہے فرعون کو سلامتی بخش جواب دے گا۔ تب فرعون نے یوسف سے کہا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں دریا کے کنارے کھڑا ہوں۔ میں کہاں کھڑا ہوں جی؟ دریا کے کنارے کھڑا ہوں۔ جا کے سٹوری پڑھ لینا، بڑی لمبی سٹوری ہے، میں پڑھا گا ٹائم میں دیکھ رہا ہوں بڑا ہو جائے گا، اس کو پڑھے پلیز، اسٹوری کو سمجھے کہ کس طرح یوسف کو خدا نے سرفرازی بخشی ہے۔ خدا جن کے ساتھ ہوتا ہے، خدا انہیں کیسے مشکلوں، پریشانیوں، دکھوں میں سے نکالنے کے بعد بھی اپنے قدرت سے استعمال کرتا ہے۔ اور پھر لکھا ہے، آپ اس کو اگر پڑھے نا تو فرعون کے آگے والی بات، بلکہ میں آیت آپ کو پڑھ کے سنا ہی دیتا ہوں، لیکن آگے لکھا ہے اس کی 37ویں آیت میں، یہ بات فرعون اور اس کے سب خادموں کو پسند آئی۔ لکھا جی اسی باب کی میں 41ویں باب کی 37ویں آیت پڑھ رہا ہوں، بائبل جن کے پاس ہے اس کو پڑھیں، دیکھیں لکھا کیا ہے۔ جب یوسف فرعون کے پاس گیا، اس نے اسے ساری خوابوں کی تعبیر بتائی، ساری چیزیں بتائی، تو لکھا ہے یہ بات فرعون اور اس کے سب خادموں کو پسند آئی۔ میرے ساتھ رہیں، فرعون کو اور اس کے سارے حاکموں کو، جو وزیر تھے، ظفیر تھے، سب کو یہ بات کیا آئی تھی؟ پسند آئی۔ یہ بات کیا آئی؟ پسند آئی کہ یہ بندے نے، یوسف نے ٹھیک جواب دیا ہے۔ سو فرعون اپنے خادموں سے کہا کہ ہم کو ایسا آدمی جیسا یہ ہے جس میں خدا کی روح ہے، جس میں خدا کی، سارے میرے ساتھ کہیں، جس میں خدا کی روح ہے، مل سکتا ہے۔ آمین۔ امین کہ یوسف ہمیں مل گیا جس میں خدا کی روح ہے۔ دیکھیں اب ہوا کیا، جب یہ فرعون سمجھ گیا کہ اس میں خدا کی روح ہے، یہ روح سے معمور ہے، خدا اس کے ساتھ ہے، اور یہ سب جس کام کو ہاتھ لگاتا ہے وہ باعث سے برکت ہو جاتا ہے۔ آپ سنیں، فرعون اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے، لیکن خدا کیسے اپنے لوگوں کو ان کے اوپر بھی پھر مسلط کرتا ہے، کیسے اختیار دیتا ہے، کیسے اتھارٹی دیتا ہے۔ لکھا ہے، اور فرعون نے یوسف سے کہا
चूंकि खुदा ने तुझे ये सब कुछ समझा दिया है। अब फराउन भी जो खुदा को मानता ही नहीं है, जो खुदा को मानता नहीं है, जो बुतों को मानता है, जो बुतों की प्रस्तिश करता है, अब कहता है और फराउन ने यूसुफ से कहा चूंकि खुदा ने तुझे ये सब कुछ समझा दिया है, इसलिए तेरी मानद दानिश्वर और अक्लमंद कोई नहीं है। आमीन। अब ये फराउन इकरार कर रहा है, मान रहा है, जो वक्त का बादशाह है, जो अपने आप को ताकतवर समझता है, खुदा समझता है, वो उस यूसुफ के आगे घुटने टेकता है कि मैं जान गया, समझ गया कि तुझ में खुदा की रूह है, तू हिकमत से मामूर है, हिकमत तेरे साथ है, दानाई तेरे साथ है। अब मैं जान गया कि तू सच्चा है और खुदा तेरे साथ है। लिखा है दानिश्वर और अक्लमंद कोई नहीं। कहता तेरे जैसा दानिश्वर और अक्लमंद उनमें देखे ही नहीं है ही नहीं है कोई। क्यों? कि खुदा यूसुफ के साथ है, खुदा की रूह यूसुफ के साथ है, खुदा का मसा यूसुफ के ऊपर है और यूसुफ खुदा से जुदा नहीं होना चाहिए। उसने बुराइयों को, गुनाहों को खुदा की खातिर पीछे छोड़ दिया कि मेरा खुदा आसमान का खुदा सब कुछ देखता है। आमीन। लिखा है सो तू मेरे घर का क्या हो। पहले उसके हाकिम के घर का मुख्तार था, अब फराउन कहता है कि तू मेरे घर का भी मुख्तार भाई अरशद, अब तू मेरे घर का, जैसे मुल्क का कोई वजीर आजम हो, बल्कि मुल्क क्या वो तो उस वक्त का अपने आप को खुदा समझता था, उसने कहा अब तू मेरे घर का भी मुख्तार बन जा। तेरे जैसा दानिश्वर शख्स मैंने, हिकमत वाला शख्स मैंने देखा ही नहीं है। तो लिखा है और फराउन ने यूसुफ से कहा चूंकि खुदा ने तुझे ये सब कुछ समझा दिया, इसलिए तेरी माने दानिश्वर और अक्लमंद कोई नहीं, सो तू मेरे घर का मुख्तार होगा और मेरी सारी राया तेरे हुक्म पर क्या करेगी। सारी हुकूमत मेरी, सारे लोग मेरे तेरे हुक्म पर क्या करेंगे। आगे लिखा है कि जो वो सांस भी तेरी मर्जी से लेंगे, वो सांस भी तेरी मर्जी से लेंगे, हुक्म पर चलेंगे। फक्त तख्त का मालिक होने के सबब से मैं क्या करता हूँ। पढ़े इसके बाद भाई ठीक है साहब, पढ़ो चश्मा है कि नहीं है, पढ़े आप पढ़े इसकी 41 आयत पढ़े, क्या कमाल किया। और फराउन सबसे कहा कि देख मैं तुझे सारे मुल्क का हाकिम बनाता हूँ। यस। और फराउन ने अपने हाथ से निकाल कर यूसुफ के हाथ में पहना और उसे बारीक कतार के लिबास में आरास्ता करवा कर सोने का तूर उसके गले में पहना। और उसने उसे दूसरे रथ में सवार करवा के उसके आगे आगे की मनादी करवाई कि घुटने टेको, और उसने उसे सारे मुल्क के मिस्र का हाकिम बना दिया। एक मिनट के मस्जिद देखिए पढ़े जी। अब लिखा क्या है, उसने जैसा रथ फराउन का था वैसा ही रथ तैयार किया, अपने रथ के साथ उसका रथ लगाया, उस पे यूसुफ को बिठाया और मुनादी की पूरे शहर में, मुल्क में, कहा कि यूसुफ के हुक्म के बगैर कोई सांस भी नहीं देगा। यूसुफ के हुक्म के बगैर कोई सांस भी नहीं देगा। ये अथॉरिटी यूसुफ को मिली। तो जब हम खुदा के साथ साथ चलते हैं तो फिर इख्तियारात और अथॉरिटी हमें क्या होती हैं, मिलती है। देखा है यूसुफ के हाथ में बना दी, उसका जो इख्तियार था, जो उसने वो पहनी होती है, बादशाहों की जो कुछ निशानियां होती हैं, चीजें होती हैं, जैसे हार होता है या वो जो ताज पहनते हैं या तो वो सारा कुछ क्या किया, उसे पहना दिया, सारा कुछ मतलब अपनी सारी अथॉरिटी उसने यूसुफ को दी कि तू दानिश्वर शख्स है, तू अक्लमंद शख्स है, खुदा की रूह तुझ पर है, तू नेक है, तू पाक है, तेरे जैसा कोई शख्स मैंने देखा ही नहीं है। तो जब हम खुदा हमारे साथ होता है तो खुदा हमें क्या करता है जी, फिर घूरे से उठाकर तख्त पर बिठाता है। यही बात है ना खुदा हम यीशु का, यही बात है ना, घूरे से उठाकर कहाँ बिठाएगा, तख्त पर। तो यूसुफ के साथ खुदा था और खुदा ने उसे कहाँ बिठा दिया। लिखा है मनादी करवाई कि घुटने टेक कर उसने उसे सारे मुल्क मिस्र का हाकिम बना दिया। और फराउन ने यूसुफ से कहा मैं फराउन हूँ और तेरे हुक्म के बगैर कोई आदमी सारे मुल्क मिस्र में अपने हाथ या पाँव हिलाने ना पाएगा। तेरे हुक्म के बगैर कोई अपने पाँव को हिलाने ना पाएगा। सो मैं आपको बताना ये चाहता हूँ
फिर खुदा ने उसको इतनी बरकत दी। अब मैं आखिरी 49 वर्ष पढ़ रहा हूँ, जिनके पास कलाम है सुनिए जी। 49 वर्ष में क्या लिखा है? जब वो काल पड़ा, जो 3 ख्वाब देखे थे ना उसने, वो काल पढ़ना था कि बादशाह तेरे पास खाने को कुछ नहीं होगा, तो उसने बादशाह को एडवाइस किया कि हम ऐसा ऐसा करेंगे, देखिएगा हमारे पास किसी चीज की कमी कभी नहीं रहेगी। तो यूसुफ ने वो सारी चीजें जब की तो लिखा है 49वीं आयत आपके लिए पढ़ रहा हूँ मैं, चाहते देखिएगा 49वीं आयत हमें बताती है, यूसुफ ने गला समंदर की रेत की मानद नहायत कसरत से जखीरा किया, यहाँ तक के हिसाब रखना भी छोड़ दिया गया। कहना इतना कोई पैसा, इतना कुछ गला जमा हो गया कि उनसे हिसाब ही नहीं हो पा रहा था। वो कौन इतना कुछ हिसाब रखे भाई, जगह ही नहीं रही। यही लिखा है ना बाइबल में, जिसके पास बाइबल, मैं चाहते आपके पास बाइबल है, देखिएगा यही लिखा है कि मैं अपनी को पढ़ रहा हूँ, जरा बताइएगा, ऊंची आवाज में पढ़े रहा। यही लिखा है ना, क्या लिखा है? और यूसुफ ने गला समंदर की रेत की मानद नहायत कसरत से जखीरा किया, यहां तक के हिसाब रखना भी छोड़ दिया, क्योंकि वो बेहिसाब था, क्योंकि वो बेहिसाब था। खुदा की बरकतें बेहिसाब होती हैं, अनगिनत होती हैं। उसने कहा तू अंदर भी मुबारक, तू बाहर भी मुबारक, तू जिसे हाथ लगाए वो चीज भी मुबारक, तू जो कुछ चाहे वो तेरे लिए हो जाएगा। हिसाब रखना ही भूल गया हूं, कितना हिसाब रखिए भाई। खुदा की बरकतें अनगिनत, कोई काउंट नहीं कर सकता। हमारा खुदा ऐसा करने की कुदरत है, लेकिन खुदा का साथ होना जरूरी है। खुदा का साथ होना, सारे मेरे साथ हैं, खुदा का साथ होना जरूरी है। खुदा का साथ होना जरूरी है। खुदा का साथ होना जरूरी है। आखिरी आयत आपके लिए पढ़ूंगा, ये अजय जी जो बढ़िया हो गया, 2-3 और रेफरेंस है मेरे पास, लेकिन आखिरी रेफरेंस पढ़ के, क्योंकि जो बादशाहों का बादशाह खुदा बंदों का खुदावंद है, उसने भी यही कहा था। मत्ती 28 बाब बोले मेरे साथ, मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 28वां बाब और उसकी आखिरी आयत निकाले मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 20वीं आयत है जी, आखिरी 28वें बाब की 20वीं आयत हमें बताती है, और उनको ये तालीम दो, उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया, और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे, दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे, सारे मेरे साथ हैं, दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे, हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो खुदा का साथ होना बहुत जरूरी है। यीशु ने भी ये वादा किया कि मैं अपने लोगों के दुनिया के आखिर तक साथ हूं, क्योंकि खुदा जिनके साथ होता है उन्हें किसी चीज की कमी नहीं रहती। फिर वो हिसाब ही ना भूलना, फिर उनके पास हिसाब ही नहीं होता कि कितना कुछ है। शर्त यह है, कंडीशन ये है कि खुदा का साथ होना जरूरी है। अच्छा भाई, मैं हमेशा यही कहता हूँ ना कि इतना कुछ होगा कैसे साहब ने, मैं साहब ने यही कहना, मैं कहना फिर वो चंदे इतने होंगे तो आपको गिने नहीं जाने, जी कहना और बंदे लाओ, बंदे थोड़े नहीं, क्योंकि लिखा है यूसुफ जब खुदा के साथ साथ चलता रहा, इतना कुछ खुदा ने उसे ब्लेस किया कि वो गिनती से बाहर हो गया। उन्होंने साहबता भी छाड़ दिया, बोला बस शाम भी जो देना है बाकी लोगों को दे जाओ। तो लोगों को बांटना है, लोगों को देना है, लेकिन इसलिए यीशु ने कहा दुनिया की आखिर तक मैं तुम्हारे साथ है। खुदा यूसुफ को जब अपने लोगों कैसे इस्तेमाल कर सकता है, तो खुदा यीशु मसीह जो हिकमत का मंबा है, सलामती का शहजादा है, जो राह है, जो हक है, जो दरवाज़ा है, जिसके बगैर कोई हमेशा की ज़िंदगी पा नहीं सकता, उसने भी ये वादा किया कि मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ। आमीन। यीशु फाते है और उसकी कब्र क्या है जी? खाली है। सारी कब्रें भरी पड़ी हैं, सारे कब्रों के अंदर हैं, लेकिन मेरे और आपके यीशु की कब्र खाली है। हालेलुया। मेरे और आपके यीशु की कब्र खाली है। उसने मौत पर, इब्लीस पर, बल्कि हर एक चीज पर फतह पाई है, वो फाते है और उसकी कब्र खाली है। आमीन। उसने कहा मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। और खुदा यीशु मसीह हमारे साथ है। खुदा का रूह हमारा मददगार है, वो हमें जोर बख्शता है, कुव्वत बख्शता है, हमें दलेर बनाता है, हमें बोलना सिखाता है और हमें अपने साथ चलना। आमीन। सारे कहो आमीन। आमीन। तो खुदा का साथ होना कितना जरूरी हुआ। खुदा जिसके साथ है, 3-4 एग्जाम्पल दी, अभी बहुत ही अब्राहम की थी, एलिया की थी, और भी बहुत सी एग्जाम्पल थी।
हाँ यशपा की थी, कितनी थी, लेकिन मेरे पास रेफरेंस बड़े हैं अभी, लेकिन टाइम मेरा हो गया, बल्कि ऊपर हो गया। तो खुदावंद आपको बरकत दे। बस बात यह है कि हमें ये समझना है कि क्या खुदा हमारे साथ है। अगर खुदा हमारे साथ होगा वो हमारी अक्लों को रोशन कर देगा, हमारे कानों को खोल देगा, हमारे दिल की सारी ज़मीन को नरम करेगा। खुदा जब अंदर होगा तो अजीब और जलाली काम हमारी जहाँ हम जाएंगे होंगे, हमारे वसीला से खुदा अजीब और जलाली काम करेगा। लोग देखेंगे, कौमें देखेंगे, कबीले देखेंगे कि खुदा यीशु इनके साथ है। आमीन। तो खुदा यीशु मसीह आपको बरकत दे।